تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ امید سلیم ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و حرم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ پر نور کے روح پرور لمحات اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ماہ مقدس رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ماہ مقدس کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا، اور ماہ پرنور کا جو تیسرا عشرہ ہے یہ اعتکاف کے ساتھ خاص ہے۔ جی بالکل، اور اعتکاف کہتے ہیں کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے دنیا سے قطع تعلق ہو کر مسجد میں یا پھر گھر کے کسی خاص حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا۔ اور اعتکاف سے متعلق مزید جو وضاحت ہے، یعنی اس کی تعریف ہوگی، اس کی اقسام ہوگی، اس کے علاوہ اس کا مقصد جو ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے آج ہمارے برادر مکرم جناب حافظ نعمان صابر صاحب، جنہوں نے حال ہی میں اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کی اور آپ راہ علم و معرفت کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ نعمان صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے ہماری کال پر لبیک کہا، اور ہمیں آپ کی مصروفیت کا ادراک ہے یقیناً، اس لیے ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ اور چونکہ آپ اس بات سے بخوبی آشنا بھی ہیں کہ ماہ پر نور کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور وہ اعتکاف کے ساتھ خاص ہے، اور ہم اعتکاف سے متعلق کی بات کر رہے ہیں، اور ہم آج آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے اس کی تعریف کیا ہے، اصل میں اس کا معنی کیا ہے، آپ بتاتے ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حافظ انعام صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کا یہ جو چینل راز حقیقت، جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے، تو اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی انسان دنیا جہاں سے کٹ کر، ہر چیز سے، دنیا داری سے الگ ہو کر رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر ٹھہر جائے۔ اچھا جی، اعتکاف کی کچھ اقسام بھی میں نے سنا تھا ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے سامعین کو بتا دیں کہ اعتکاف کی اقسام کون کون سی ہیں اور ان کے بارے میں جو نا کیا کیا حکم ہے۔ اعتکاف کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، ایک نفل اعتکاف، اور ایک واجب ہوتا ہے۔ اب جو اعتکاف واجب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر لازم کر لے، جیسے نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، کہ انسان لازم یہ کر لے اپنے اوپر کہ میں اتنے دن کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آپ واجب اعتکاف کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس میں روزہ بھی شرط ہے یا پھر روزے سے استثناء حاصل ہے؟ جی ہاں، تو جو اعتکاف واجب ہوتا ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی، چاہے جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو یہ اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا، یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی چاہیے کہ وہ جب مسجد میں آئے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ روزہ شرط نہیں ہوتا، جو نفل اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا ہے۔ اب تیسرا جو اعتکاف ہے جس کی تعریف ہے وہ اعتکاف سنت ہے۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اور وہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں بیٹھا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہوتا تھا اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ اور ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے آپ آخری 10 دن اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلی بار پھر 20 دن کا جو ہے اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کچھ دوست، کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک ٹارگٹ اچیو کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، یعنی کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کرنے ہیں، ہم نے اتنے وظائف پڑھنے ہیں، تو وہ دن رات لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یا وہ شریعت کے اندر کوئی ایسی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ اعتکاف کے اندر یہ کیا جائے۔ آج کچھ لوگ جو ہے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہیں، اپنے اوپر مشقت کر کے یہ بھی ورد کرنا ہے، یہ اتنی دفعہ کرنا ہے، یہ اپنے اوپر مشقت ڈالنے کے برابر ہے۔
इंसान को चाहिए जितना हो सके वो कुरान मजीद की तिलावत करे। और मैं तो मशवरा ये दूंगा कि वो ये 10 दिन बैठे एतकाफ़ और अपने पास एक तफसीर रखे कुरान मजीद की, और कोशिश ये करे कि इन 10 दिन के अंदर पूरी कुरान मजीद की तफसीर को वो मुकम्मल कर ले, अगर उससे मुमकिन हो। अगर ना हो सके तो जितना हो सके समझने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जितना हो सके वो समझे, और इस एतकाफ़ की असल जो रूह है उसको समझे। आज हमारा एतकाफ़ ये होता है कि 2 दिन का हम एतकाफ़ बैठते हैं, फिर जो है एतकाफ़ का शौक़ हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर गुफ्तगू का शौक़ शुरू हो जाता है, और फिर जगह-जगह सियासी तबसरे शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों से हमने बचना है, दुनिया से कट होकर, हर चीज़ से अलग होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करनी है। और ये 10 दिन का इंसान का चिल्ला है कि वो अपने दिल की जो तार है वो रब से मिलाने की कोशिश करे, क्योंकि जब ये तार मिल गई उसकी, तो जो बाकी जो साल के जितने भी अय्याम हैं वो गुनाहों से महफूज रहेगा। लेकिन वो जो 10 दिन है उस एतकाफ़ की रूह को भी ना हासिल कर सका, तो फिर इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ है, रब की जो रज़ा है उसको हासिल करने से महरूम हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर एक शख्स का इत्काफ़ बैठना लाज़िम होता है? असल में जो इसका शरई एतकाफ़ का मकसद है वो ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी अगर मोहल्ले और बस्ती में से किसी एक बंदे ने एतकाफ़ कर लिया तो तमाम मोहल्ले वाले बरी हो जाएंगे, और अगर किसी एक बंदे ने भी एतकाफ़ ना किया तो जो तमाम मोहल्ले वाले हैं, बस्ती वाले हैं, तमाम गुनाहगार होंगे। अब आपने बात की है कि हर मोहल्ले में एक शख्स का इत्काफ़ बैठना लाज़िम है। ठीक है, अगर नहीं बैठेंगे तो गुनाहगार होंगे मोहल्ले वाले। ताहम आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होता है कि जब वहाँ पर कोई बंदा इत्काफ़ नहीं ना बैठता, तो उन तमाम मोहल्ले वालों के पास आखिरी ऑप्शन होता है एक। पता है वो आखिरी ऑप्शन क्या होता है? इमाम साहब हाँ जी, कि मस्जिद के जो इमाम साहब हैं ना, उनको बिठाना है इत्काफ़। वो सारे मोहल्ले वाले एक साथ आते हैं इमाम साहब के पास कि भाई मोहल्ले में कोई भी इत्काफ़ नहीं बैठने को तैयार, आप ही इत्काफ़ बैठ जाएँ हमारी तरफ से। अब इमाम साहब हैं वो लाज रखते हैं लोगों की कि चलो यार हमारे मुक़्तदी हैं, तो इमाम साहब वैसे भी मस्जिद में ही होते हैं, इबादत करते रहते हैं, तो वो बैठ जाते हैं फिर इत्काफ़। तो क्या इमाम साहब का इत्काफ़ बैठना ये सबको इस्तिस्ना मिल जाएगा मोहल्ले वालों को, उनका जो इत्काफ़ है वो एक जो ज़िम्मेदारी थी सब पे वो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो बाकी रहेगी? इसके बारे में थोड़ी वज़ाहत कर दें। अब इसकी 2 सूरतें हैं। अगर तो वो इमाम साहब उस इलाके के हैं, उस मस्जिद के हैं, उस मोहल्ले वाले हैं, तो वहाँ बैठते हैं तो फिर तो बरी हो जाएँगे। लेकिन अगर इमाम साहब किसी दूसरे इलाके के हैं और वो दूसरे इलाके में जाकर मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर मोहल्ले वाले कहते हैं आप एहतिकाफ बैठ जाएँ, और मोहल्ले वाले ये समझते हैं कि इनके एहतिकाफ बैठने से हम भी इस अज़ाब से बच जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो इमाम साहब एहतिकाफ बैठे हैं, उन्हें एहतिकाफ बैठने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो मोहल्ले वाले हैं वो तमाम गुनाहगार होंगे। इसलिए मोहल्ले वालों को चाहिए कि कम अज़ कम कोई एक बंदा उस मोहल्ले में से बैठे, ताकि जो तमाम अज़ाब जो मोहल्ले वालों पर आना है उससे बच जाए। जी नाज़रीन, आपने बहुत से इत्काफ़ से मुतल्लिक़ अहम सवाल और मसाइल जाने हैं हमारे ब्रदर मुकर्रम से, और जो आखिर में नुमान भाई ने बात की है कि मोतकिफ़ जो मस्जिद में या किसी जगह इत्काफ़ बैठता है उसके लिए लाज़िम है कि वो उसी मोहल्ले से हो। अगर किसी मोहल्ले से कोई शख़्स इत्काफ़ नहीं बैठ रहा और बाहर से इमाम साहब को बिठाया जा रहा है या किसी और को बिठाया जा रहा है, तो फिर भी वो जो गुनाह होना है इत्काफ़ ना बैठने का, उससे मोहल्ले वालों को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। यानी कि हर मोहल्ले से एक शख़्स का इत्काफ़ बैठना ज़रूरी है, वरना पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। तो कोशिश करें कि ये अज़मतों और बरकतों वाले जो लम्हात हैं ये बहुत थोड़े रह गए। अगर मुमकिन हो तो इत्काफ़ बैठें, अगर नहीं है तो फिर अपने किसी अज़ीज़ को, अपने किसी बच्चे को ज़रूर इत्काफ़ बिठाएँ, इत्काफ़ को बैठने की तलक़ीन करें, इसके अजर सवाब से रोशनास करवाएँ। और यकीनन यही लम्हात होते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला से अपने कोताहियों की, अपने गुनाहों की बख्शिश माँगता है, जब बंदा अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करता है, तो कोशिश कीजिए कि इन लम्हात के अंदर अल्लाह ताला की खुशनुदी रज़ा हासिल कर सकें, अल्लाह ताला के जो इनामात हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं होता कि कब बंदा दार फ़ना से दार बका की जानिब कूच कर जाए। तो इसलिए जो लम्हात हैं इनको गनीमत जानें, और जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की रियाज़त में अपने आप को मसरूफ़ रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।